ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 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 فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق 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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه
إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Udah ada bukunya? Oh iya, ya udah kita baca itu aja sekarang. Ya, kita tilawah dulu beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Dulu baru sampai ayat 10 kalau tidak salah. Kita lanjutkan ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silahkan. A'udzu billahi فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق 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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 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 صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekilas dari muqaddimah ya. Bada'tu bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila abda'u mutabarrikan bismillah qabla kulli syai' tabaraka rahmanur rahim alladhi ilahil malja'u wal marja'u wal masiru وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وأثني بالصلاة والسلام على الرسول المرتضى محمد المهدى إلى الناس أجمعين رحمة للعالمين وإطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وأصلي وأسلم على آل بيته وصحابته ومن تلهم بإحسان إلى يوم الدين الذين هم كالمطر في خيرهم ونفعهم للبلاد والعباد وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وأثلث في قولي بأن الحمد لله دائما في كل حال فكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو مقطوع عن الشرف والرفعة وناقص الفضل وقليل البركة وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وبعد ما تقدم
Fa'ahdullahi wa amanuhu fina kitabul Qur'an al-karim fajahid bihi dawahil a'da hala kaunihi mustamsikan bihi wa akhliq bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan walihi alal jiddi muqbila wa takhallaq bihi idh la yakhluq wa la yataghayyar fi kasratil qira'ah wa taraddud alaih bal huwa mutajaddidun fi lafzihi wa ma'nah kadzalika man kana jaddan fi mualatihi wa mulazamati hasral izzi wasyarafi daiman. Ini sangat penting. Wa akhliq bihi, berakhlaklah kamu dengan Al-Quran. Idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwaliyatan ala jiddi muqbila. Ini kalimatnya takhallaq bih idh la yakhluqu wa la yataghayyar man kathratul qira'ah wa taraddud alaih. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran mengulang-ulang, maka setiap kali membaca akan menemukan makna baru terus. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Fatihah saat ini, tadabbur sampai setingkat ini, diulang lagi akan terus, tidak pernah ada henti-hentinya. Makanya orang yang membaca Al-Quran bila ditadabburi gak akan ada jenuh-jenuhnya, karena akan selalu menemukan makna baru terus. Wa qari'uhul mardiyyu qarra misaluhu kalutrujhalihi murihan wa mawkila. Wa qari'uhu alladhi qad radiyallahu anhu mathaluhu kalutrujah fi tibin rihuha wa ladzati ta'miha. Orang yang membaca Al-Quran dan dia menyenanginya, maka dia itu laksana buah utrujah, wangi dan manis. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan dia senantiasa menyenangi bacaan Al-Quran, maka suara dia bermanfaat buat yang lain. Tampilan dia pun betul-betul menyejukkan suasana. Jadi akan dirasakan nikmatnya oleh yang hadir secara isi dan lahir, sebagaimana makanan yang wangi dan manis. Tidak dimakan pun tercium wanginya. Ahli Al-Quran hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa sedang membaca pun hadirnya saja punya makna, apalagi kalau sudah membaca. Begitu kita bertanya nih, sudah begitu belum kita nih? Kalau belum begitu berarti kita belum jadi ahli Al-Quran. Jadi orang itu kalau kita sudah jadi ahli Al-Quran, belum bicara apapun orang sudah senang melihat kita. Apalagi kalau sudah bicaranya dari Al-Quran, kalimat-kalimat keluar dari lisan kita semuanya adalah manis semuanya. Huwal murtadha amma idza kana ummatan wa yamma ma huwa dhillur razanati qanqala qari'ul Qur'an al-mukhlis kal ummah jami'un lil khair ta'luhu sakinah wal wiqar azimun kal jibalir rasiyat. Allah Akbar. Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan, maka kehidupan dia itu bermanfaat buat umat. Yaitu kebaikannya menyeluruh, meliput umat. Bahkan tampilannya yang tenang, yang nyaman, yang sejuk, orang lain melihatnya senang, membuat orang lain tenang. Baru lihatnya saja sudah nyaman gitu. Belum bicara pun sudah nyaman kalau dia datang. Bahkan di sini disebutkan azimun kal jibalir rasiyat. Begitu tinggi, menjulang tinggi, laksana gunung yang kokoh kuat. Wal hurru in kanal hariyu hawariya in kanal hariya hawariya lahu bi taharrin lahu bi taharrin taharrihi lahu bi taharrihi ila an tanabbala. Qari'ul Qur'an huwal hurru alladhi la tasta'biduhu dunya wal hawa. Pembaca Al-Quran itu orangnya memiliki jiwa yang sangat merdeka. Ini dampaknya kita bicara kemerdekaan, Quran lah yang membuat kita merdeka.
tanpa Quran cuma ngomong merdeka. Enggak merdeka sebetulnya. Banyak manusia yang bercita-cita dengan harta banyak merdeka, ternyata dia pusing oleh harta. Dengan kemajuan teknologi, wah bisa senang, ternyata pusing dengan kemajuan teknologinya. Beberapa negara yang dikenal dengan kemajuan teknologinya, di sanalah banyak orang bunuh diri. Sampai kalau di kita ada bunuh diri itu jadi berita, di negara-negara seperti itu sudah tidak jadi berita lagi. Laksana orang yang jatuh aja itu jatuh di jalanan, gak dianggap sesuatu yang aneh. In kana mutaharriyan fihi amilan bihafizan wa musahiban lahu ila an yamut. Apabila dia memang betul-betul berjuang untuk hidup bersama Al-Quran, maka kehidupannya betul-betul merdeka, tidak terkuasai oleh lingkungan, justru dia mempengaruhi lingkungan. Tidak terkuasai oleh harta, justru harta akan dia gunakan untuk kepentingan umat. Apalagi oleh jabatan, justru jabatan itu amanat. Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa ghana'in wahiban mutafaddila. Wa innal Qur'an khairu syafi'in li sahibihi. Quran merupakan pembawa syafaat terbaik bagi sahabatnya dan merupakan kecukupan yang paling mencukupi. Fahuwa alladhi yahabu sahibu thawaban jazilan. Dia akan mengantarkan para pembaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala yang tiada henti-hentinya. Wa yusdil alaihi karamatan wa tafdila. Dan juga mengantarkan para pembaca untuk mendapatkan pahala yang terus-menerus meningkatkan derajatnya dia menjadi yang mulia. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Ini bait ini yang paling indah nih sebetulnya. Sering diulang-ulang oleh Syekh Abdul Rashid. Quran itu khairu jalisin, yaitu sahabat yang paling baik dan yang paling akrab, paling intim. La tumallu tilawatuhu, bacaannya tidak pernah membuat jenuh, tetapi justru bal kasratu tirdadi tazdadul qari jamalan. Semakin sering pembaca Al-Quran membaca Al-Quran, maka tampilan dia semakin menarik, semakin indah kehidupannya. Wabahaan wajalalan, bahkan semakin berwibawa, semakin terhormat kehidupannya, walaupun tidak dihormati orang. Urusan orang menghormati atau tidak itu bab lain. Tapi ketika orang terhormat, dia tidak akan terganggu oleh ecek-ecek gitu aja deh. Orang yang sudah hidup bersama Al-Quran, tidak mungkin dia terganggu dengan urusan materi. Kalaulah sekarang kita, aktivitas kita ngajar Al-Quran di beberapa tempat, mungkin Allah berikan rizki setelahnya kita mengajar, mungkin juga tidak. Tapi itu bukan tujuan. Itu adalah merupakan bekal untuk ke depan. Bila memang bekal tidak banyak, tidak akan terpengaruh, tetap aja akan berjalan. Makanya kalau sudah Al-Qari'ul Mukhlis, merdeka betul gitu, gak terpikir dengan memikirkan jasa, tapi justru akan terus bersyukur, saya bisa mengajar, saya syukuri dengan mengajar berikutnya. Sebagaimana saya sudah bisa membaca, saya syukuri dengan bacaan berikutnya. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Wa haitsul fata fi dhulumati qabri, nanti kalau sudah berada dalam kuburan yang gelap gulita, yajidul Quran khaira sahibin wa anisin aidan. Di alam kubur Quran mendampingi, yang lain menyendiri, tapi sahibul Quran tidak menyendiri di alam kubur. Quran mendampinginya.
fayalqahu mutahallilan basyan masruran mutmainnan bi khairi ma'alin yaumal hisab. Maka Quran tampil di hadapan sahibil Quran di alam kubur, tampil dengan wajah, kalau pakai wajahnya, wajah manis, senyum, bercahaya, bersinar, betul-betul membuat bahagia, membawa khairi ma'alin yaumal hisab, mengantarkan sahabatnya menuju tempat yang begitu indah. Hunalika yahnihi maqilan warudatan wa min ajlihi fi dhirwatil izzi yujtala. Hunalika fil qabri ya'til qur'anu muhanni'an sahibahu bimaqilin aminin fi rawdatin min riyadil jannah. Di alam kubur Quran datang menemui sahabatnya, menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat tenang, nyaman, bahkan memberikan kabar gembira dengan memperlihatkan taman-taman surga. Wa min ajli tilawatihi yujallu wa yu'azzu bidrajatil ula yauma an yalqa Allah azza wa jalla. Hanya karena membacanya saja dia akan mendapatkan kenaikan derajat terus-menerus hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyil Azim. Yunashidu fi irdaihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassala. Al-Quran menyanjung, Yunashidul Quran Rabbahu, mengharap atau memohonlah. Kalau bahasa umum masih yunashidu itu menghimbau, tapi kalau kepada Allah jangan menghimbaunya. Jadi Quran memohon kepada Rabbnya untuk memberikan keriduan kepada kekasihnya, yaitu sahibil Quran. Jadi Al-Quran berbicara kepada Allah, ya Allah, ini adalah kekasihku, cintai dia. Itu kira-kira kata Al-Quran. Ini orang yang membaca aku, ini kekasihku, cintailah dia. Wa ma ahaqqa mas'ulahu wa matlubahu an yasila ilaih fa syafa'atul Quran la turad. Sungguh ini adalah merupakan keindahan, sangat indah sekali rasa tanggung jawab Al-Quran mempertanggungjawabkan pembacanya di hadapan Allah. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran menghadap kepada Allah, ya Allah, orang ini selalu dekat dengan aku bertanggung jawab, ya Allah, cintailah dia, sayangilah dia. Kira-kira begitu tuh. Jadi kalimat yunashidu fi ridha'i li habibihi wa ajdir bihi, ya. Wa ajdir, kalimat ajdir itu af'il bihi, itu fi'il ta'ajjub, ya. Dalam Al-Quran ada absir bihi wa asmi'. Itu absir bihi wa asmi' artinya alangkah jelasnya penglihatan dia, alangkah jelasnya pendengaran dia. Di sini juga ajdir bihi, alangkah sepatutnya, alangkah tepatnya Al-Quran tampil di hadapan Allah, menyampaikan rasa tanggung jawab, memohon kepada Allah agar orang yang selalu membacanya disayangi, dicintai. Faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjala. Wahai para pembaca Al-Quran, berpeganglah dengan Al-Quran bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa ajillahu wa azimhu, ya, fi kulli ahwalik, agungkan, muliakanlah kapanpun, dimanapun kau berada. Hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin manattaji wal hula. Selamat, berbahagia,
sukses untuk kedua orang tua kamu. Demikian Al-Quran berkata kepada pembaca Al-Quran. Nanti di alam kubur, Al-Quran menyampaikan ucapan selamat kepada kedua orang tua dari ahli Al-Quran. Tersedia kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Dan pada saat itu orang tuanya merasakan dihormati, dimuliakan karena diberi mahkota, dipasangkan di kepalanya. Wa hullatul karamah wa malabisun nur yaumal qiyamah. Mahkota kemuliaan dan pakaian yang bersinar bercahaya hari kiamat. Fama dhannukum bin najli an inda jazaihi ulaika ahlullahi wasafwatul mala. Kalau orang tuanya mendapatkan kehormatan seperti itu, diberi mahkota kemuliaan, mahkota yang membuat dia bercahaya, apakah engkau bisa membayangkan anaknya sendiri yang memberi mahkota kepada orang tua? Orang tuanya mendapatkan kemuliaan begitu, apalagi si pembaca Al-Quran yaitu anaknya. Fama dhannukum bin najri, bagaimana pandangan kamu tentang anak itu sendiri? In kana hadza jazaa'u walidayhi hamil Quran al-amil bih, apabila tadi adalah merupakan pahala buat orang tuanya, fama dhannukum bi jazaahi huwa, gimana bayanganmu yang akan diberikan kepada anaknya sebagai pembawa Al-Quran? Wa huwa min ahlillah wasaffatil kiram yaumal qiyamah, dia keluarga Allah, orang-orang pilihan yang ditetapkan pada hari kiamat. Ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha ja'al qur'anu mufassala. Ahlul Quran hum ahlul bir wa fil khair was sabr al hifdzi wal amal al muttaquna Allah fi aqwalihim wa af'alihim wa qad ja'al Qur'anu bi sifatihim hadhihi mufassalah. Ahlul Quran adalah orang yang memang mendapatkan banyak kebaikan. Dia bersabar waktu menghafal, waktu beramal. Ahlul Quran senantiasa menjaga diri dalam berbicara, dalam berbuat. Dan Al-Quran nanti pada hari kiamat menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari Al-Quran kepada Allah. Itu makna ulul birri wal ihsan wa sabat tuqa hulahum biha ja'al Qur'anu mufassala. Kalimat mufassala di sini bahwa Al-Quran menghadap kepada Allah, menyampaikan rasa tanggung jawab tentang orang yang membacanya, dan dirinci kehidupan sehari-harinya. Di malam harinya bagaimana, siang harinya bagaimana, berhadapan dengan sesama umat ketika mendapatkan harta atau mendapatkan kesehatan atau sakit, diterangkan oleh Al-Quran. Karena hidup bersama Al-Quran terus, jadi Al-Quran menjelaskan kepada Allah. Ini ungkapan Asy-Syatibi luar biasa ya. Jadi beliau itu menjiwai hadis-hadis Rasul sampai seindah itu, dan diungkapkan dengan bahasa syair. Alaika biha ma ishtafiha munafisan wa bi' nafsaka dunya bi anfasiha al-ula. Ilzam sifat ahli al-Quran. Hendaklah engkau berjuang untuk memiliki sifat-sifat ahli Al-Quran selama ma baqita fid dunya, selama engkau masih ada kesempatan hidup di dunia. Mujtahidan ala tahqiqiha, berjuang untuk membuktikannya, mewujudkannya dalam kehidupan. Wa munafisan ghairaka fi tahsiliha, berlomba, jangan engkau tertinggal oleh orang lain. Wah, ini luar biasa nih. Saya masih tertinggal jauh nih, belum merasa terpanggil untuk berlomba dalam ini. Tenang-tenang aja. Orang lain begitu jauh menjadi orang yang berakhlak Al-Quran, kita rasanya masih biasa-biasa aja. Mestinya ketika kita melihat orang lain menjadi ahli Al-Quran, saya nggak boleh tinggal diam, saya harus berjuang. Dan tentunya perjuangan tersebut hanya Allah yang menilai,
bila sudah dapat nilai, pengaruhnya sangat besar buat kita sendiri. Wabi' nafsaka dunya bi anfasiha al-ula washtari nafsak bit ta'alluq bid dunya wa nafaisiha bil himmatil aliyah wa raghbah fi ma indallah. Sudah tuntutan nafsumu jual aja deh. Supaya engkau dapatkan yang Allah sediakan di akhirat. Bukan berarti kita memusuhi nafsu, tapi kuasai nafsu, kendalikan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walaupun ayat ini sering diartikan berbeda, ya kita enggak usah ikut-ikutan. Umumnya orang berkata, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kita enggak usah ikut-ikutan begitu deh. Tapi harus bagaimana? Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum, kaum kaya, kaum miskin, kaum pintar, kaum terlambat, kaum pejabat tinggi, kaum miskin atau kaum rendah. Tidak akan Allah rubah keadaan mereka menjadi kesuksesan masa mendatang hingga mereka merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Kekayaan orang kaya tidak akan menguntungkan mereka kalau mereka masih dikuasai nafsu. Keluasan ilmu mereka tidak akan membawa kebahagiaan kalau mereka masih dikuasai nafsu, sehingga ilmu digunakan untuk menjadi kehormatan manusia, menjadi penghormatan dari manusia. Kita mohonkan ampun ya kepada Allah untuk sekian banyak orang-orang yang berilmu saat ini sedang berdebat tentang masalah nasab ba'alwi. Ya Allah, tentang nasab habaib. Sebenarnya siapa sih habaib itu? Habaib tidak mesti ada kaitan dengan keturunan Rasul. Kalau kita mah begitu. Kalau mereka bukan habaib kalau bukan turunan Rasul. Kalau kita enggak. Semua orang mukmin, orang taat kepada Allah, habaib lah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu dalil kita. Jadi sebetulnya habib itu adalah orang yang dicintai Allah di atas dicintainya manusia. Apalah artinya dicintai manusia, dipanggil habib oleh manusia, kalau di hadapan Allah tidak mendapatkan kedudukan sebagai habib. Lebih baik kita berjuang untuk menjadi Habibullah, Habibur Rasul. Dan Rasul sudah menegaskan, inna minan nasi la unasan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada min makanatim indallah. Qalu tukhbiruna man hum ya Rasulullah? Qala qaumun tahabbu fillah. Bahkan ada penjelasan, tahabbu fillah la ala malin yata'atawna wala ala nasabin yatalaqawna. Ini jelas sekali, wala ala nasab. Jadi habib itu bukan karena nasab, berdasarkan hadis ini. Kita tidak tahu sejak kapan yang disebut-sebut keturunan Rasul disebut habib, kita tidak tahu sejak kapan itu. Sebab kalimat habib sebetulnya panggilan Habib atau dipanggilnya Habib hak semua orang beriman. Orang Arab itu biasa manggil keluarga kesayangan ya Habibi, udah biasa. Yang kalau Ustadz Amang mah Habib itu saya gitu, itu manggil saya lah gitu. Itu Habib itu kan gitu itu. Beb ya beb, beb kan itu. Jadi Habib itu beb itu. Ya Habib lah gitu kan. Udah jadi bahasa kita tuh beb itu. Ini kok jadi rame sekarang. Itu sampai bahasanya sampai tingkat internasional. Coba ulama Al-Azhar ditanya gitu tentang ya apa Ba'alwi itu benar enggak turunan Rasul. Ya Allah,
buat kita sebetulnya nyampe ataupun tidak nyampe, selama mereka beriman, ya Habib kita lah. Selama mereka taat kepada Allah, ya Habib kita. Walaupun ngaku-ngaku ada nasab kepada Rasul, tapi kalau maksiat, omongan yang ngelantur, ngehina orang, ya tentu sasaran dakwah kita itu. Ya wallahu alam benar apa enggak, karena sekarang makan ada aplikasi AI ya, kita nggak tahu tuh. Iya, yang dipanggil Habib mencaci maki para ulama, gimana itu? Tapi kita juga nggak tahu bener nggak dia ngomong. Bahasanya kan, suaranya persis, gerakan mulutnya persis, tapi kan sekarang sudah banyak beberapa ulama yang tidak pernah berbicara dalam ceramah tentang obat, jadi iklan obat terus-terusan. La haula wala quwwata illa billah. Berat nih. Teknologi memang muhdatsah, muhdatsah memang bid'ah, bid'ah memang dolalah. Ya kan, teknologi kan muhdatsah kan? Di zaman Rasul enggak ada. Dan kullu muhdatsatin bid'ah, dan kullu bid'atin dolalah. Kita saat ini betul-betul dolalah melihat sistem itu. Bingung kita. Tapi kan kullu dolatin finnar, itu mah perlu dipertanyakan itu. Saya sewaktu menemukan lafaz kullu dolalatin finnar belum bisa memahami yang sebenarnya. Karena setiap dolalah di neraka. Berarti kalau begitu di surga ada hidayah ya. Padahal hidayah dan dolalah itu di dunia, bukan di akhirat. Sehingga akhirnya saya merasa terpanggil untuk menelusuri itu kullu dolatin finnar itu betul sabda Rasul apa bukan. Dan yang meriwayatkan kullu dolatin finnar dari 9 kitab hadis hanya 1, yaitu An-Nasa'i. Sedangkan yang meriwayatkan kullu bid'atin dolalah ada 6 kitab hadis. Kullu bid'atin dolalah dari mulai Musnad Ahmad, Ad-Darimi, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Nasa'i. Yang enggak Muwatta Malik, Sahih Bukhari, dan Tirmidzi. Tapi yang 6 itu yang mengungkapkan kullu dhalalatin finnar cuma An-Nasa'i. Akhirnya saya penasaran, saya carilah. Ternyata An-Nasa'i berkata, akhbarana Utbah ibnu Abdullah Anba'an Ibnul Mubarak an Sufyan. Utbah bin Abdullah di dalam kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Tahdzibut Taqrib tidak dibahas, tidak diangkat nama itu. Ternyata kata Ibnu Hajar majhul. Di dalam kitab Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi di situ dibahas, tapi dikomentari la yu'raf. Jadi kullu dolalatin finnar ini kalau tidak sampai maudhu, ya minimal dhaif. Maudhu apa dhaif? Saya bukan ahli hadis, simpen aja lah gitu. Gak usah diangkat, gak usah dijadikan pegangan. Tapi kalau kullu bid'atin dolalah, ya termasuk nih. Bid'ah teknologi ini, bid'ah aplikasi ini betul-betul dolalah. Kita aja bingung menghadapinya ini. Kadang-kadang bisa tertipu kita. Dikira beneran itu dokter ini bicara, padahal dia ada dipinjam mulutnya aja. Kan dokter Terawan kan banyak sekali bicara tentang sekian banyak. Setelahnya tahu ada aplikasi itu, jangan-jangan dari dulu bohong terus nih. Kita kadang-kadang tertarik gitu, oh ini dokter Terawan yang bicara, ternyata nggak percaya lagi. Itu mah orang bisnis saja menggunakan dia. Ya, menjadi orang terkenal dolalah juga nya. Ya Allah ya Rahman. Ya, kita lanjutkan.
Jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalul Qur'an azban wa salsala. Semoga Allah limpahkan dengan sebanyak-banyaknya kebaikan karena kita telah mendapatkan ilmu dari a'immah, ya, dari imam-imam. Mereka membawa Al-Quran kepada kita azban wa salsala. Kata Syekh Ahmad Samir, ya, Ahmad Samir kan penulis buku ini. Jadi nanti ya semua yang hadir sini harus punya buku ini. Nih bagus buku ini. Ya kalau ada jualan lebih baguslah beli yang aslinya daripada ngopi. Ada katanya ya. Kalau lihat di aplikasi di media ada. Ya kita mah betul-betul rizki penulisnya ngirim ke sini datang coba. Iya, ini kan luar biasa. Ya penulis kitab ini datang ke sini. Ngirim gitu. Langsung tuh ditulis tuh. Alhamdulillah. Jazallahu a'immatal Qur'an anna khairal jaza. Semoga Allah limpahkan pahala sebaik-baiknya kepada imam-imam Al-Quran. Haitsu naqul Qur'an bi alfazihi, mereka membawa Al-Quran, mengantarkan Al-Quran kepada kita dengan lafaz-lafaznya sebagaimana mereka terima, azban sahlan khalian min ziyadah au naqsin. Betul-betul mereka sampaikan kepada kita apa adanya dengan mudah, dengan lancar, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Mereka juga menyampaikan kepada kita bis sanadil muttasili ila Rasulillah SAW. Sanad mereka nyambung kepada Rasul. Faminhum budurun sab'atun qad tawassatat sama al-ula wal adli zuhran wa kummala. Famimman naqalu lana al-Qur'an sab'atu a'immati qurra' udulin, ya. Di antara yang membawa Quran kepada kita ada 7 imam qurra' yang betul-betul memiliki sifat adl. Digambarkan kalbuduril kamilah al-musyrifah fi sama'il ilmi. Diumpamakan oleh Syatibi laksana bulan purnama semuanya yang cahayanya betul-betul memancar dari langit ke seluruh alam samil alam. Laha syuhubun anhastanarat fanawwarat sawadad duja hatta tafarraq wan jala. Untuk yang 7 bulan purnama itu, ya, ada bintang-bintangnya gitu kan. Jadi ada bulan, ada bintang. Bintangnya banyak. Istanarat fanawwarat, bercahaya dan memberikan cahaya, menyinari sawadad duja, keadaan yang sangat gelap diterangi, hatta tafarraq wan jala. Di sini disebutkan lahum ruwatun kan nujum. Budur syuhub itu adalah para perawi. Para perawi digambarkan laksana bintang-bintang yang bersinar dengan mengambil sinar dari bulan, sehingga kegelapan malam disinari. Wa kasyafat hujbal jahli. Nah, kalimat sawadad duja hatta tafarraqu anjala artinya menyingkap tirai-tirai kebodohan, dibuka. Wa kasatha bi anwaril ilmi, dan dikasih pakaian dengan pakaian yang bercahaya, dengan pakaian ilmu, ya, cahaya ilmu. Wa saufa tarahum wahidan ba'da wahidin ma'athnaini min ashabihi mutamassila. Wa saufa adhkuruhum laka imaman ba'da imam. Baik, nanti akan kusampaikanlah kepadamu saufa tarahum wahidan ba'da wahid, seorang demi seorang imam tersebut
minal a'immah ma'athnain min ruwatihil masyhurain bin naqli anhu. Dan setiap satu imam 2 rawi dikemukakan masing-masing. Takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in wa laysa ala qari'ihi mutaakkila. Wah, ini cukup berat nih rasanya. Ikhtarahum nuqadul ulama min baini al-qurra. Para ulama ahli menilai kritik ya, yang melakukan studi kritis memilih 7 orang itu. Artinya beliau Asy-Syatibi sebagai orang yang mendalami ilmu qiraat dari ulama yang begitu banyak, maka 7 orang dipilih oleh dia gitu. Jadi pilihan dia, atau bukan dia tapi orang-orang seperti dia sebelumnya. Makanya kalimatnya adalah nuqad ya. Kalau satu orang naqid, kalau banyak nuqad, berarti banyak yang memilih sehingga sepakat 7 orang diangkat menjadi qiraah sab'ah atau imam a'immah sab'ah atau sab'atu qurra. Kulla bari'in ya. Jadi dipilih dari sekian banyak ulama qiraat, dilihat dari berbagai segi, antara lain bara'ati, kecerdasannya. Walisa ala Qur'anihi mutaakkila, dan mereka semuanya mendalami ilmu qiraat, mengajarkan Quran dengan sekian banyak qiraat, sama sekali mereka tidak nyari makan dengan ngajar Quran. Ini betul-betul ini menanamkan jiwa keikhlasan kepada kita nih. Ingin menjadi ahli Al-Quran, jangan cari makan dengan ngajar Quran. Tapi kalau kita ngajar Quran ada yang ngasih makan, ya terima gitu. Ya istilahnya kalau tukang nyangkul di sawah, sasaran nyangkul adalah untuk menanam padi. Tapi kalau ada belut tampil di depan, ya ambil lah gitu. Aku mah tujuan juga nyangkul, gak akan ngambil belut, ya gak usah begitu, ambil aja. Ya Allah. Ya sekarang masih mukadimah ya. Fa'ammal karimus sirri fitti binafi'un fadzaka alladhi ikhtara al-madinata manzila. Fa'ammal karimus sir, siapa yang maksud? Fa'ammal badrul awal, artinya adalah badar pertama. Al-karimul mukarram bisirri tibi, yaitu orang yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah dengan selalu wangi. Alladzi yushammu min fihi kullama qara al-Qur'an. Setiap kali dia membaca Al-Quran, keluar parfum dari mulutnya. Jadi dia mah tidak menggunakan parfum beli dari toko parfum, enggak. Justru udara keluar dari mulutnya itu adalah wangi buat yang belajar. Siapa itu? Nafi al-Asbahanil Madani, tuzilul nazil Madinah wa imamuha. Dia adalah Imam Nafi yang dia menempati kota Madinah dan menjadi imam di Masjid Nabawi. Disebutkan kan dalam riwayatnya dia 60 tahun jadi imam di Masjid Nabawi. Itu sejak usia berapa memang? Dan sampai usia berapa? Beliau kan usianya, Imam Warsh belajar kepada beliau pada usia beliau 85 tahun. Warsh pada usia 45. Ya Allah. Wa qalu nu Isa thumma Utsman warshuhum bisuhbatihil majdal rafi'at ta'atsalah. Dan para perawi Imam Nafi adalah qalun, yaitu Isa bin Maina, dan Warash nama aslinya Utsman bin Sa'id.
Dua-duanya ta'assalal majdar rafi'a bisuhbati syaikhihim Nafi. Dua-duanya mendapatkan kemuliaan, kehormatan yang sangat tinggi karena betul-betul mulazamah dengan syekhnya itu Nafi. Dikisahkan kan Warash itu datang sengaja dari Mesir ke Madinah hanya untuk talaqi Al-Quran. Nyampe di Masjid Nabawi enggak kebahagiaan dia karena begitu banyak yang talaqi kepada Imam Nafi. Dia mikir harus gimana nih kalau begini caranya. Akhirnya dia mencari siapa yang terdekat kepada Imam Nafi. Ditemukanlah bernama Ja'far. Dia minta bantuan, tolong kenalkan aku kepada Imam Nafi. Ayo, dibawalah ke rumahnya. Sampai di rumahnya diterangkan ini adalah namanya Utsman bin Sa'id, datang dari Mesir hanya ingin baca Quran di hadapan engkau. Kapan dia akan mendapatkan kesempatan? Maka Imam Nafi nanya, kamu siap tidur malam di masjid? Karena Imam Nafi itu mempersilahkan orang baca Quran siapa yang duluan datang. Sedangkan kan sudah biasa mungkin yang paling duluan siapa lah gitu. Makanya kamu sebelum orang lain datang kamu sudah ada di sana kan gitu. Maka siap Utsman bin Sa'id langsung tidur di masjid. Dan tentu orang sudah tahu, wah ini dia yang lebih duluan nih. Pas datang ke situ dia sudah duluan. Maka akhirnya Warash disuruh baca Quran dan ternyata dia suaranya begitu indah, napasnya begitu panjang. Makanya dikasihlah ialah Imam Nafi bacaan Quran yang perlu napas panjang, kasihkan sama dia. Mad munfasil 6 harokat, muttasil 6 harokat, mad badal 6 harokat. Ya Allah. Bahkan Hamzah bertemu Hamzah juga dibaca 6 harokat lagi. Azartahum haulai in kuntum. Wah, udah kasihkan sama dia yang gitu-gitu. Dan rame katanya, mungkin bahasa kema viral tuh. Oh, tadi di Madinah ada santri baru, suaranya bagus, napasnya panjang, enak iramanya. Itulah Warash. Dan Warash itu panggilan Imam Nafi padanya. Karena nama aslinya kan Utsman bin Sa'id. Kenapa manggilnya Warash? Ada yang mengatakan karena wajahnya putih sekali katanya. Akhirnya udah dipanggil Warash saja gitu. Ya si putih lah gitunya. Wa maka Abdullah fiha muqamuhu huwa ibnu katsirin katsirul qaumi mu'tala. Adapun Badar yang kedua bulan purnama Badar itu kan yang kedua adalah di Mekah. Dia tinggal di sana bernama Abdullah ibnu Katsir. Ghalibul kaum wa alahum ka'iban fil ilmi bil arabiyyati wal Qur'an. Nah, dia adalah betul-betul ya mengalahkan yang lain. Maka dia bukan hanya ahli Al-Quran tapi juga Ka'ban itu kan muka'ab itu persegi ya. Jadi bahasa Arab juga kalau ilmu nama sagi itunya Ka'ban juga gitu. Kan bahasa kita kan gitu. Wah ya mama sagi ilmu kan gitu. Makanya ya bahasa juga Ka'ban juga nih. Ka'ban fil ilmi bil arabiyah tuh kan. Ya kalau dulu mah katanya 12 pan ya. Udah 12 mah sedikit sekali. Gak ada batasannya lah ilmu mah. Wal Qur'an. Wa wa Ahmadul Bazzi lahu wa Muhammadun ala sanadin wa wal mulaqab qunbula. Meriwayatkan qiraat
dari Ibnu Katsir melalui Ahmad biwasitatin ya, dengan wasithah ya. Jadi tidak langsung, Al-Bazzi tidak langsung talaki kepada Ibnu Katsir, beda dengan Qalun dan Warash tadi, yaitu bisuhbati syaikhihim. Kalau Bazzi dan Qunbul tidak suhbati Ibnu Katsir, enggak, tapi biwasithah bil Bazzi wa Muhammad al-mulaqab bi Qunbul. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad, yaitu Bazzi dan Qunbul. Nah, di sini baru terjemah singkat ya. Imam Nafi udah tinggal dibacalah nanti. Kita mah lebih memfokuskan baitnya saja nih. Wa ammal imamul Maziniyu sarihuhum Abu Amrin al-Basri fawaliduhul Ala. Adapun yang imam yang ketiga adalah Imam Al-Mazini, dikenal Abu Amrin bil Ala. Jadi orang tuanya Al-Ala, orang Basrah. Ini dari ketiga imam, Nafi, Ibnu Katsir, kemudian Abu Amrin, belum ada yang diterangkan asli, penduduk asli ya, belum ada yang diterangkan ya. Afadhu ala Yahya al-Yazidi saybahu fa asbaha bil azbil qufurati muallala. Afadhu ala Yahya al-Yazid ilmahu. Afadhu itu artinya mencurahkan, membanjiri. Fayadhan itu banjir. Jadi Abu Amrin membanjiri Yahya Yazid ilmunya. Jadi dicurahkan ilmunya kepada dia. Fa asbaha bi azbil ilmil ra'iq murtawiyan, sehingga dia ya, siapa tuh Yazidi itu, dia betul-betul tenggelam dalam lautan ilmu Abu Amrin. Abu Umar ad-Duri wa salihuhum Abu Syu'aibin huwa Susi anhu taqabbala. Dan perawinya Abu Umar itu adalah ad-Duri, perawi Abu Amrin ya, yaitu ad-Duri itu Abu Umar ini. Ada Abu Umar, ada Abu Amrin. Ya. Kalau Amrin ada wawu kan, kalau Umar tanpa wawu. Kalau setelah ro ada wawu, bacaannya Amr. Kalau tidak ada wawu, Umar. Dari mana tuh dapat wawu? Katanya dikasih sama Daud. Kan tulisan Daud kan wawunya panjang, tapi wawunya satu. Itu kata kiai di kampung kan gitu. Itu ada aja cerita-cerita di kampung. Tapi baguslah dikasih gitu, bukan nyuri. Coba kalau Amr pemainnya supaya dibedakan dari Umar, nyuri wawu kepada Daud kan repot tuh. Jadi ada Abu Umar yaitu ad-Duri, ada Abu Amrin. Rawayahu ya Abu Umar ad-Duri wa Abu Syu'aib yaitu Salih as-Susi. An Yahya al-Yazidi ta'allama warawiya qiraati Abi Amrin. Jadi Abu Umar adalah ad-Duri yang meriwayatkan dari Abu Amrin. Dan As-Susi dipanggil dengan Abu Syu'aib, Saleh As-Susi. Jadi bukan nama Susi itu ya, tapi gelarnya atau yang populernya adalah As-Susi. Imam As-Susi, bukan Ibu Susi. Ya. Dari Yahya al-Yazidi, ta'allama, mereka belajar dan meriwayatkan qiraah Abi Amrin. Wa amma Dimashq asy-Syam Dar ibn Amirin fatilka bi Abdullah tabat muhallala. Wa amma al-Badr Rabi wa huwa Abdullah bin Amir asy-Syami alladhi tabat bihululihi ardh Dimashqil mubarakah.
Ibnu Amir inilah asli orang Syam yang membuat negeri Syam menjadi indah. Tanah Syam menjadi penuh barokah. Dan Rasulullah kan berdoa untuk mencurahkan barokah ke negeri Syam kan. Syam, Yaman, dan Madinah, Mekah kan. Hisyamun wa Abdullahi wa huwa tisabuhu lidhaqwana bil isnadi anhu tanaqala. Perawinya adalah Hisyam dan Abdullah bin Zakwan. Dua-duanya naqala anhu biwasithah an Ibni Amir. Sama seperti halnya Bazi dan Qunbul menerima riwayat Ibnu Katsir, tidak langsung ketemu Ibnu Katsir. Demikian juga Hisyam dan Ibnu Zakwan tidak bertemu dengan Ibnu Amir, tetapi melalui wasithah. Jadi cucunya lah gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Ibnu Katsir kepada Bazi dan Qunbul bukan cucu lagi tuh. Cicit itu terhalangnya oleh dua itu. Bukan oleh satu lagi, oleh dua itu. Jadi enggak ada masalah kalau sekarang pamannya Ustaz Heri meriwayatkan dari Warash. Memang ketemu, dulu juga Bazi enggak ketemu Ibnu Katsir. Tapi melalui perjalanan perantara banyak, nah enggak tahu perjalanannya berapa banyak lah gitu. Atau kita meriwayatkan Hafaz lagi itu kan, memang ketemu Hafaz kamu? Enggak. Ya terhalang oleh sekian, oleh 20 sekian. Ya, masih lanjut mukadimah. Ini uraian singkatnya ada. Jadi di sini adalah apa? Ini ada syarah ringkas tapi memang jelas gitu. Dan ini adalah tarjamatul ruwat, tarjamatul aimah di sini. Secara singkat gitu. Memang ini luar biasa cerdas juga nih Syekh Ahmad Samir ini. Jadi enggak bertele-tele, udah langsung ke tujuan. Tapi bisa mewakili. Di sini ada usianya disebutkan, usia masing-masing. Kita lanjutkan. Wabil kufatil gharra'i minhum thalathatun adha'u faqad dha'at syadhan wa qaranfula. Di Kufah Al-Gharra, Kufah yang sangat menarik. Kufah itu kan merupakan kota ilmu ya. Oh luar biasa. Kalau ilmu nahu kufiyun, basariyun dari dulu itu. Ternyata bukan cuma ilmu nahu, qiraat juga di Kufah. Dan hadis yang paling diramekan tentang kunut juga di Kufah. Yaitu Abu Malik Al-Asja'i. Sa'ad bin Tariq bertanya kepada ayahnya, "Ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah ha huna bil Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin." Kanu yaqnutun fil fajri qala ay bunay muhdath. Itu hadis populer dijadikan dalil bid'ah kunut subuh. Saya melihat hadis itu bukan membid'ahkan kunut subuh. Orang tua bilang sama anaknya, bunai muhdath. Karena anaknya bilang, ayahku, engkau sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sini di Kufah selama 5 tahun. Mereka kunut. Ayahnya berkata, berita dari mana Rasul di Kufah 5 tahun? Hah? Berita dari mana Rasul bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Kufah? Itu adalah berita yang tidak rasional, muhdats makanya. Tapi dipahami oleh sekian banyak
muhdasnya fokus kepada kunutnya. Dan ini ya karena kita adalah ingin menjadi pemersatu umat, harus punya pandangan yang lebih netral. Itu hadisnya riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kalau saya ngambil tentang kunut, yang kunut dan yang tidak kunut hadisnya sama, riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari, Anas ditanya, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil fajri? Jawab, na'am. Awaqanata qabla ruku ba'da ruku yasiran. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, hal qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri fi salatis subhi? Anas bin Malik menjawab, na'am ba'da ruku yasiran. Buat yang tidak kunut, apakah tidak melaksanakan hadis ini? Enggak termasuk. Kenapa? Karena kalimat qanata beda dengan kana yaknutu. Di situ masalahnya. Kalau tadi pertanyaan Sa'ad bin Tariq kepada Tariq, akanu yaknutun. Kanu yaknutun artinya selalu atau biasa atau suka. Tapi kalau aqanatan Nabi bisa diartikan apakah Nabi pernah kunut atau sudah kunut. Ya, yang tidak kunut saat ini karena tidak disebutkan suka, cuma sudah, cuma pernah. Kalau yang selalu kunut, ya kalau Rasul kunut, udah kunut aja kita. Dua-duanya tidak melanggar hadis. Ini adalah pemahaman saya yang baru, begitu aja. Pembaharuan makna. Dan saya masukkan ke dalam bahasan pembaharuan agama. Jadi dua-duanya tidak melanggar hadis. Yang suka kunut mengambil qanata, ya udah kunut aja setiap subuh. Karena pertanyaan juga, awaqanata aqanata fil fajri fi salatil fajri. Kalimatnya jelas sekali, spesifik salat subuh, mau hadis riwayat Bukhari ataupun hadis riwayat Muslim. Cuma kalau Bukhari sebutnya fil fajri, kalau riwayat Muslim fi salatil fajri. Fi salatis subuh, ada salatnya di situ. Nah, buat yang tidak kunut karena qanata tidak memberi makna selalu. Buat yang suka kunut sumbernya karena Rasul dulu kunut, itu udah selesai lah. Jadi kita ingin menjadi pemersatu umat, dua-duanya jelas pencinta Quran, pencinta sunnah, dua-duanya. Dan ini tentu ya kita sebagai pengajar Al-Quran ingin mempersatukan umat dengan Al-Quran. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini taufik dari Allah saya memahami seperti itu. Karena setelahnya saya nulis buku 100 solusi, kemudian di Masjid Babur Rahman ada pertanyaan, ya Ustadz, kalau ternyata hadis kunut subuh itu sahih riwayat Bukhari Muslim, kenapa di Mekah di Madinah enggak? Itu kan muncul pertanyaan itu. Oh ya, bagus nih pertanyaan. Saya waktu nulis gak nyampe ke sana. Makanya nanti dalam buku baru berjudul Pembaharu Agama Abad Digital, ya saya angkat sekian banyak makna yang membuat masalah, kita cari solusinya. Termasuk Ar-Rahman alal arsyistawa. Kemarin sudah saya bahas buat santri. Karena kan sekarang dua pihak di media berseberangan tentang Ar-Rahman. Yang satu dituduh ahlu ta'wil, yang satu dituduh ahlu tajsim. Dua-duanya tidak menerima itu. Tapi ini realita tuduhan dari semua pihak. Karena itu saya harus mencari solusi. Solusinya apa? Al-Arsy diterjemahkan dalam surat Ar-Rahman, surat Toha ayat 5 tidak diterjemahkan. Aras-aras saja kan. Padahal di dalam surat An-Naml, qala ya ayyuhal mala'u
aftuni bi arsyiha. Di situ aras diterjemahkan singgasananya. Berarti aras itu singgasana. Untuk manusia aras singgasana. Dan untuk Ar-Rahman tidak diterjemahkan. Kalau begitu istawa juga jangan diterjemahkan lah. Jadi pusing. Sudah istawa saja. Kalau diterjemahkan menjadi bersemayam itu yang jadi masalah. Karena bersemayam itu merupakan keterangan tentang mana istawa. Para ulama terdahulu ketika ditanya bagaimana istawanya Rasul, jangan tanya, ya itu kan. Karena dijelaskan dengan apapun tidak akan sampai kepada yang dimaksud. Sudah, yakini saja Allah istawa al-arsy. Nah, saya gambarkan secara luas istawa, kalimat sawa itu kan sama, seimbang. Fasawwahunna menyempurnakan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samaa'i fasawwahunna. Nah, sawahun itu kan menyempurnakan. Jadi istawa Ar-Rahman alal arsy, ya kesempurnaan yang tiada hingganya. Tapi kalau diterjemahkan sempurna, sempurnakan kamal, tamam, jangan, ya udah istawa saja. Aras tidak diterjemahkan, istawa juga jangan diterjemahkan, aman insyaallah. Ar-Rahman jangan diterjemahkan, sudah Ar-Rahman saja. Tapi Ar-Rahman mah gak ada masalah lah, yang Maha Pengasih boleh kalau gak ada kalau tidak ada masalah. Tapi jangan diganti menjadi Allah, jangan. Nah kan dalam ceramah Ar-Rahman al-arsy istawa artinya Allah, zatnya, nama zat Ar-Rahman itu bersemayam di atas aras. Kata pihak yang lain itu adalah tajsim. Ya. Akhirnya saling menuduh sesat coba. Padahal kedua belah pihak beriman kepada Quran, beriman kepada Allah. Lalu kalimat ala, kalau ala mah gak apa-apalah di atas, tapi atas juga. Jangan dibayangkan ini di atas meja, Allah di atas aras sepertinya, ya jangan. Kalimat atas juga banyak makna. Saya gambarkan dalam buku sekarang yang sedang saya tulis. Apabila bupati sedang pergi ke luar negeri naik pesawat, sementara gubernur sedang audiensi diterima oleh presiden di istana, siapa yang di atas? Apakah bupati atasan gubernur dan atasan presiden? Kan enggak. Untuk makhluk saja makna atas begitu banyak. Ya apalagi dihubungkan kepada Allah, jangan dipaksakan. Terus kalau begitu maknanya, tujuannya apa? Ar-Rahman al-arsy istawa. Ar-Rahman. Rahman itu rahmat Allah kan, yang tercurah tiada hingganya, tiada hentinya, tidak pilih bulu kepada siapapun. Nah dari atas arasy rahmat Ar-Rahman tercurah ke semua makhluk dari atas arasy. Kalau dari atas aras, ya Allah di atas aras itu artinya aras bawahan Allah, tunduk patuh kepada Allah. Itu Allah atasan aras. Aras itu agung, luasnya tak terhingga. Tetap itu adalah ciptaan Allah, kecil di hadapan Allah. Kalau dipandang Allah duduk di atas aras, nggak cukup itu aras. Allah akbar, aras nggak disebut akbar kok. Ya kalau kita menggambarkan untuk mendekati pemahaman tapi bukan tafsiran. Ketika saya sedang duduk di sini melihat 3 ekor semut itunya. 2 ekor sedang berhenti, 1 sedang jalan. Lalu saya perhatian kepada yang 1, kan gitu ya. Lalu yang jalan, apakah saya di tempat semut itu? Kan enggak. Allah lebih dari sekedar itu. Kalau kita melihat semut kan, ya. Nah,
Allah kan disebutkan dalam Al-Quran, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman sifat Allah, Ar-Rahman di atas arasy. Kemudian di dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang bersabar. Orang sabar di mana? Di langit, di atas, apa di bumi? Ya di bumi. Oh, jadi kalau begitu Allah di bumi, yang di bumi makhluknya orang sabar. Terus Allah di mana? Pertanyaan itu gak akan bisa dijawab dengan jawaban apapun. Gak cukup bahasa kita. Sebab kalimat di mana berkaitan dengan tempat. Allah tidak perlu tempat. Ini memang harus dibulak-balik ngebahas nukieu mah. Iya. Nah sekarang sedang rame kan gitu. Saling tuduh menuduh. Sampai saya ingat kepada ayat yang tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang yang ilmunya luas, keluasan ilmu mereka gak akan berguna kalau nafsu yang menjadi penguasa. Aku ini orang berilmu, gak sama dengan orang bodoh, gak bisa ikut-ikutan, kata nafsu itu. Kalau nafsu dikuasai, boleh jadi orang-orang yang kita pandang bodoh, waktu kita memandang dia bodoh, dia lebih dekat dengan Allah daripada kita. Karena kita merasa hebat, jatuh derajat kita di hadapan Allah. Orang yang bodoh merasa tidak punya apa-apa, dia tunduk kepada Allah, dekat dengan Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Bukan a'lamukum, bukan aktsarukum ilman, tapi atqakum. Dan atqakum sangat abstrak, tidak ada ukuran dari ukuran manusia, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, itu adalah renungan sekilas. Tadi itu sampai di mana? Baru sampai 34 ya? Oh, udah. Oh ya. Wa bil kufatil gharra'i minhum. Oh, udah setengah 6. Wa bil kufatil gharra'i minhum thalathatun adza'u faqad dha'at syadhan wa qaranfula. Di Kufah al-Gharra yang menjadi makmur dengan ilmu, Kufah kaya dengan ulama, wal ulama salah satu budur. Nah, di Kufah ada 3 ulama qiraat. Di Madinah 1, di Mekah 1. Di Madinah adalah Nafi, di Mekah adalah Ibnu Katsir, di Kufah ada 3. Wahumul baqun za'a situhum wa fahat raihatu ilmihim karaihatil misk wal qurunful fakana lil Kufah sya'nun bihim. Allah. Di Kufah ada 3 ulama qiraat. Kalau tadi sudah disebut Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, nah sisanya Asim, Hamzah, Kisai, orang Kufah semuanya. Makanya kalau Kufiyun adalah Asim, Hamzah, Kisai. Kalau Madani adalah Nafi, Makki adalah Ibnu Katsir. Maka Kufah menjadi terkenal. Za'asituhum, nama baik Kufah tersebar kemana-mana dengan kehadiran 3 ulama Al-Quran. Kalau begitu boleh jadi sekarang di Kufah itu qiraat Asim, qiraat Hamzah, qiraat Kisai sudah tidak asing. Orang Indonesia saha? Kita aja deh. Ya. Karaihatil misk wal qurunful, ya, kayak minyak misik dan cengkeh. Qurunful itu kan ya. Jadi menyengatnya. Fakanil kufati sya'nun bihim. Maka Kufah mempunyai nama baik karena hadiran mereka. Fa amma Abu Bakrin wa Asim min ismuhu fa syu'batu rawihil mubarrazu afdala. Qari Kufah pertama
yaitu kelima budur adalah Asim. Jadi untuk di Kufah disebut orang pertama Asim. Karena kan sebelum Hamzah dan saya disebut Asim dulu. Asim yang dikenal dengan Abu Bakar, perawinya Syu'bah yang jelas memiliki keutamaan. Faqad faqa aqranahu fil ilmi wal qiraah. Syu'bah ini ilmunya sangat luas, bahkan dalam ceritanya yang lain Asim semakin terkenal namanya dengan adanya punya murid bernama Syu'bah. Karena Syu'bah ini ulama hadis, ulama fikih. Oh, belajar kepada Asim. Asim semakin terkenal. Ya, kalau ada seorang jenderal dipimpin umroh oleh Ustadz Irfan, kan Ustadz Irfan jadi terkenal lagi. Oh, ini memimpin umroh jenderal. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. Abu Bakar yaitu Syu'bah bin Ayyash al-Mardi. Jadi Asim juga Abu Bakar, Syu'bah juga Abu Bakar juga ya. Warawaihi thani Hafsun al-mutamayyiz bil itqan wa diqah riwayatan wa dirayatan. Nah, Hafs ini dikenal dengan itqannya, dengan mantapnya, dengan jelasnya, dengan pastinya lah gitu. Ya pastilah kalau hafaz semua. Setiap tanwin, nun sakin menghadapi wawu gunnah begini, gitu aja kan. Pasti. Fil ardi, udah sesuai dengan tulisan fil ardi. Jadi gak ada fil ardi, gak ada sakta, udah gitu aja. Itqannya gitu. Makanya bisa dipahami kalau hafaz saat ini terbanyak penggunanya. Mungkin paling mudah sesuai dengan tulisan. Walaupun tetap saja kalau tidak belajar tajwid gak akan sesuai juga dengan tulisan. Karena ya sebetulnya kan bacaan dulu baru ditulis kan gitu. Bukan tulisan dulu baru dibaca. Wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil Qur'ani murattila. Sedangkan qari Kufah yang kedua yaitu keenam dari yang tujuh Imam Hamzah. Dia zakiyul qalbi, bersih kalbunya, suci kalbunya. Naqiyuddin, murni agamanya. Imamul wara'i, dia sangat hati-hati dan sabar. Dan dia adalah Quran. Imamul wara' was sabar bil Quran. Dia sangat hati-hati dalam Al-Quran, dalam baca Quran. Berarti dia membaca kadang saktah, kadang tidak saktah. Itu sangat hati-hati itu. Diriwayatkan oleh Khalad enggak banyak saktah. Yang disaktah oleh Khalad cuma syai saja kan. Tapi kalau Khalaf syai saktah, kemudian alif lam menghadapi hamzah sakta, kemudian al-mafsulat juga sakta. Itu adalah kehati-hatian beliau terkenal. Begitu bacaan yang beliau terima dari gurunya. Rawa khalafun anhu wa khalladunil ladzi rawahu Sulaimun mutqanan wa muhassala. Khalaf dan Khalad meriwayatkan dari Hamzah ini juga dengan perantara, yaitu Sulaim. Gurunya Khalaf dan Khalad bukan Hamzah tapi Sulaim. Sulaimlah al-mutqinul jami' lil ilmi. Ini sangat penting kita pahami tentang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Karena ketika orang yang belajar qiraat sab'ah kemudian melihat usia mereka, kok ini enggak ketemu nih. Bazi dengan Ibnu Katsir enggak ketemu. Jangan-jangan ini maktu ini kan, kalau hadis kan maktu ya. Ini padahal memang ya tidak langsung kepada Ibnu Katsir. Yang langsung kepada Ibnu Katsir adalah tadi Qalun Warash kepada Nafi.
Baik. Masih panjang mukadimah ini. Sampai 100 ya? Oh, iya. Iya nantilah kalau semuanya sudah pegang bukunya ini lebih enak. Mudah-mudahan pekan depan sudah pada pegang nih. Saya cari PDF-nya belum ada soalnya nih. Ya alhamdulillah ini sangat luar biasa Syekh Ahmad Samir, dan dari sekian banyak ulama Al-Quran datang ke sini, yang paling berkesan ini Syekh Ahmad Samir, ketawaduannya dan hormatnya dan komunikasinya sangat enak gitu dengan kita. Betul-betul sangat menghormati sesama mukmin, sesama aktivis Quran ini Syekh Ahmad Samir ini. Usianya masih muda, cuma saya nggak sempat nanya udah nikah belum gitu. Ini di sini banyak calon gitu. Nggak sempat nanya, tapi kelihatannya belum ya kelihatannya. Wallahu alam nggak sempat nanya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.